प्रोग्राम दे विच लो मेरे नाल इस वेले लाइन दे उत्ते ने डॉक्टर अर्जुन दत्त लॉ और असी पहला भी वैसे इन्हां नाल एक दो बारी गल कर चुके हैं। डॉक्टर अर्जुन दत्त लॉ इस वेले प्रिंसैस मार्गरेट हॉस्पिटल है जिहड़ा उत्थे स्टैम सैल दे जिहड़े डॉक्टर ने जिन्हों आपां कह दिंदे आ ब्लड एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। तो ये जिहड़ा बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन है ये बड़ा ही क्रिटिकल हुंदा है हर उस व्यक्ति दे लई जिसनों कैंसर जदों हो जाए तो बोन मैरो नाल ट्रांसप्लांटेशन करन नाल भी बड़े बारी जानां बच जांदियां। पर हजे भी इन्नी क रिसर्च इन्नी क ज़्यादा साइंस तरक्की कर गई है पर अज भी असी 100% दावा नहीं कर सकते कि कैंसर का 100% इलाज हुण आ चुका है। हाँ, किहड़ी स्टेज ते कैंसर है, कितनी जल्दी डिटैक्ट हो जाए, डायगनोज हो जाए, उन्ना ही छेती उसका इलाज हो सकता है। एज बड़ा वड्डा फैक्टर है, जिन्ना कोई यंग होएगा, हैल्दी होएगा, अर्ली एज होएगा, उन्ना ही ज़्यादा उसका इलाज भी संभव है। ज्यों ज्यों एज ज़्यादा हो जाए, बॉडी का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होंदा जावे, तो ये बड़े सारे फैक्टर हैं जिहड़े बारे आम लोगों नूं घट जानकारी हुंदी है। और कैंसर एक ऐसा शब्द है कि जिहदा सुनदियां ही किसी नूं पता लगे कि फलाने बंदे नूं कैंसर है तो एकदम जिहड़ा है इंसान वो ढेरी ढा के बैठ जाता है, दिल बैठ जाता है कि इसदा पता नहीं हुण इलाज होना कि नहीं होना। ऐसी गल नहीं, बहुत लोग ठीक होंदे आ और ज्यों ज्यों टैक्नोलॉजी एडवांस हो रही है त्यों त्यों असी देख रहे हैं कैंसर के जिहड़े सर्वाइवर्स है उन्हां दी गिनती भी वधनी शुरू हो गई है। और सानू बड़ी खुशी है इस गल दी कि साडा जिहड़ा मुल्क है कैनेडा, इत्थे बड़ी एडवांसमेंट है रिसर्च दे विच कैंसर के प्रति। और इहदे विच फिर सब तो टॉप दे उत्ते जिहड़ा हॉस्पिटल है वो है प्रिंसैस मार्गरेट हॉस्पिटल, जिहदे बारे दावे नाल कहा जा सकता है कि दुनिया के जिहड़े टॉप दे 5 हॉस्पिटल है कैंसर के इलाज वास्ते, उन्हां दे विच ये हॉस्पिटल है। डाउनटाउन टोरंटो दे विच है और असी फंड रेज भी किया सी पिछे, जी तुहानूं याद होएगा, तुसी सारिਆਂ ने दिल खोल के उस वेले मदद की सी। फिर भी आने वाले समय असीं फंड रेज दोबारा करांगे और कोशिश साडी हुंदी है कि हर वो ऐसा काम जिहदे विच असीं प्रवासी मीडिया ग्रुप वालों जिन्ना क भी अच्छा योगदान पा सकीए, थोड़ा ही सही जरूर पाइए। इहदे नाल दूजी गल हुंदी कि अवेयरनैस वधदी है, तुहानूं पता लगदा है, इस बहाने गल हो जाती है कि वाकई ही की कुछ कैंसर दे इस रिसर्च दे विच इलाज दे विच की एडवांसमेंट हो रही है। तो डॉक्टर अर्जुन दत्त लॉ कल्ले डॉक्टर नहीं इलाज ही नहीं करते बल्कि यूनीवर्सिटी ऑफ टोरंटो दे विच उत्थे पढ़ाते भी ने, मैडिकल दे असिस्टेंट प्रोफैसर भी ने। और मैनूं ये भी बड़ी दसदियां खुशी हो रही है कि ये चंडीगढ़ तो वाबस्तान है और PGI तो उत्थों रिसर्च वास्ते इत्थे आए सी ते फिर इत्थे प्रिंसैस मार्गरेट हॉस्पिटल वालियां ने इन्हां नूं इत्थे ही अपॉइंट कर दिता। तो अपनी कम्यूनिटी तो ने साडी अपनी जुबान बोलते हैं, ये बड़ा वड्डा वाधा है। और अपने बड़े लोग उत्थे जिहड़े जांदे आ इलाज वास्ते उन्हां नूं बड़ी वड्डा कंफर्ट लैवल हुंदा है जदों अपने लोग उत्थे एडे सीनियर लैवल के डॉक्टर उत्थे मिलते हैं। डॉक्टर अजय कुमार होर नाल असीं गलबात कीती सी जिहड़े हिमटोलॉजी के डिपार्टमेंट के उत्थे मुखी ने। तो बड़ी खुशी है सानू कि इन्हां वड्डे वड्डे हस्पतालों के विच एडे सीनियर लैवल के उत्ते अपनी कम्यूनिटी के लोग उत्थे एडी वड्डियां जिम्मेवारियां निभा रहे हैं। अज का जिहड़ा साडा परपज़ है गलबात का वो ये है कि थोड़ी अवेयरनैस लिआंदी जाए अपनी कम्यूनिटी दे विच इस कैंसर की बीमारी के प्रति, और तुहाडा छोटा मोटा कोई योगदान किवें किसी की जान बचा सकता है, ये बारे असीं एक कंपेन शुरू करन जा रहे हैं। और आने वाले समय दे विच जिहड़े लोग ये बारे कोई ना कोई कंपेन चला रहे हैं। और मैनूं ये भी खुशी है कि बहुत सारिया कम्यूनिटियां विच इहदे बारे काफ़ी अवेयरनैस भी है और काफ़ी सारिया कंपेन चल रही हैं। कई बॉडीज़ ने, कई ऑर्गेनाइजेशनस ने जिहड़ियां काम कर रही हैं। पर थोड़ा जिहा उत्थे मन नूं दुख लगता है कि जे अपनी कम्यूनिटी, हालांकि असीं बहुत अग्रैसिव हाँ, हर फील्ड 'च बहुत अगे हाँ, पर इस फील्ड 'च असीं अजे काफ़ी पिछे हाँ। तो इन्हां दा मन सी कि क्यों ना गल कीती जावे रेडियो ते और अवेयरनैस लिआंदी जावे। असीं एक लड़ीवार सिलसिला शुरू करन जा रहे हैं अज तो, और आने वाले दिनों के विच जिहड़े भी लोग इस फील्ड 'च काम कर रहे हैं उन्हां नाल तुहानूं असीं रैगूलरली मिलांदे रहांगे और कम्यूनिटी लैवल के उत्ते असीं की कुछ कर सकते हैं उसकी जानकारी दिंदे रहांगे। डॉक्टर साहब तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सैनी साहब, मैं बड़ी खुशी है इत्थे तुहाडे प्रोग्राम ते आके
ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸਾਡਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਮਾਰਗਰਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਚ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਟੈਮ ਸੈਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਬਲੱਡ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਲੱਡ ਤੇ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਜਿਹਨੂੰ ਲੁਕੀਮੀਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਲਿੰਫੋਮਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜੜ ਤੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੁਕੀਮੀਆ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੇਵਲ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਤੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸਟੈਮ ਸੈਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਜੇ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਮ ਸੈਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ 25% ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੋਨਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਲਦੀ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ 25% ਚਾਂਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਡੋਨਰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 75% ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੋਨਰ ਮਿਲਣੇ ਬੜੇ ਸਾਨੂੰ ਡੋਨਰ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਔਰ ਸਟੈਮ ਸੈਲ ਡੋਨਰ ਰਜਿਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਹੈਗੇ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, US 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ, UK 'ਚ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਬਟ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਲੱਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਵਨ ਮੈਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3 से 4% ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਈ ਵਿਚ ਆਈ ਮੀਨ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨਸ, ਇੰਡੀਅਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ, ਨੇਪਾਲੀ ਲੋਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਡ ਹੈਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਨਕਲੂਜਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ, ਜੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਿ 70-80% ਚਾਂਸ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਰਿਲੇਟਡ ਡੋਨਰ ਰਜਿਸਟਰੀ 'ਚੋਂ ਮੈਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੋਨਰ ਲੱਭਣਾ ਇਜ਼ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਡਿਫਿਕਲਟ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ 30% ਚਾਂਸ ਹੈਗਾ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨੈਕਸਟ ਬੈਸਟ ਡੋਨਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਓ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਸਟੈਮ ਸੈਲਸ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਜਿਸਟਰੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੈਮ ਸੈਲਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਨਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਮ ਸੈਲ ਅਸੀਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਮ ਸੈਲ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਲਿਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਨਿਊਏਬਲ ਰਿਸੋਰਸ। ਤੇ ਬਟ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੋਨਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸਵਾਬ ਕੈਂਪ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਬ ਕਰਾਉਣ, ਬਟ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਲਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਲਾਈਕ ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਆਲਮੋਸਟ 180-200 ਤੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਮਾਰਗਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੋਨਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਟਾਈਮ ਸਿਰ। ਐਂਡ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਥਨਿਸਿਟੀ ਦੇ ਡੋਨਰਸ ਹੈਗੇ, ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਡ ਇਨ ਦ ਡੋਨਰ ਰਜਿਸਟਰੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹ ਸਟੈਮ ਸੈਲ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੋਲੰਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਸੇਫ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਹੈਲਦੀ ਲੋਕ ਹੋਣ between the ages of 17 and 35, ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਲੱਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ that you had to be in Canada for at least 2 years before they would accept blood, stem cell donation ਦੀ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, as long as they are healthy। ਬਟ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਰੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਪਏ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ।
ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡੋਨਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਏ। ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਰੈਡੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਕੈਂਸਰ ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡੋਨਰ ਸਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੜੇ ਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਡੋਨਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਮੋਸਟ ਪੀਪਲ 70% ਆਫ ਆਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਨਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਰਜਿਸਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ethnicity unfortunately इस condition से ज़्यादा role play करती है। If you're from a less represented minority ਤੇ ਡੋਨਰ ਮਿਲਣਾ ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਡਿਲੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਤੇ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਜੀ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜੇ ਕੈਂਸਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਡੋਨਰ ਲੱਭਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੇ ਐਂਡ ਡੋਨਰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਕ ਸਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਈਅਰਬਡ ਕਾਟਨ ਬਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਊਥ ਕੇ ਅੰਦਰ 2-3 ਵਾਰੀ ਘੁਮਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਈ ਪੋਸਟ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਲੱਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨੇਅਰ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਟ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਤੇ ਆ ਗਏ ਐਂਡ ਦੇ ਫਾਈਂਡ ਅ ਸੂਟੇਬਲ ਮੈਚ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਬਲੱਡ ਚੈੱਕਅਪ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਟੂ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਸਟ ਕਿਟ ਮੰਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਡੋਨਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਦੀ ਆਈਡੀਆ ਇਜ਼ ਕਿ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਜੇ ਰਹੇ ਫਿਰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਦੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। 2-3 ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰ ਦੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਅੱਜ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਕੰਪੇਨ 'ਚ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। 2-3 ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਲੂਇਡ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਦ ਕਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਸੁਨੀਲ ਦੱਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਨਰਗਿਸ ਦੱਤ, ਜਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੈਂਸਰ ਬਾਰੇ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਫਿਲਮ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡੋਨਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਬੜੀ ਇੱਕ ਪਿਆਰੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਾਫੀ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ ਸਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਕੱਢਣਾ ਫॉर ਸਟੈਮ ਸੈਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅਰਾਊਂਡ 5% ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੀਫਰਡ ਟੂ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੈਮ ਸੈਲ ਸੋਰਸ ਐਂਡ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਡੋਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡੋਨਰ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਸਥੀਸੀਆ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਨਫੈਕਟ ਕੱਲ ਹੀ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਹਾਰਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਡੋਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਸਥੀਸੀਆ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਮਾਰਨਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ 95% ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਟੈਮ ਸੈਲ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਰੀਫਰਲ ਬਲੱਡ ਸਟੈਮ ਸੈਲ ਡੋਨੇਸ਼ਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਬਾਜੂ ਤੇ ਵੇਨ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਟੈਮ ਸੈਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਹ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਸਟੈਮ ਸੈਲਸ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਰੋਥ ਫੈਕਟਰਸ ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੈਮ ਸੈਲਸ ਬਣਾਏ। ਤੇ ਉਹ ਯੂਜੂਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡੋਨਰ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਤੇ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੈਮ ਸੈਲਸ ਕਲੈਕਟ ਕਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਐਂਡ ਉਹ
3-4 घंटे का प्रोसीजर होता है, ਉਹਦੇ बाद वो फ्री हो जाते हैं। ਜਿਹੜੇ रिस्ट्रिक्शंस प्रिकॉशनस ਇਹਦੇ बाद होंगे हैं, ਜਿਹੜੇ ब्लड डोनेशन के बाद वाले सेम होंगे हैं कि जिस तरह एक दिन थोड़ा जिहा रेस्ट कर लो, थोड़े लिक्विड्स वगैरह ज्यादा पियो, उस दिन ड्राइव ड्रूव ना करो, ਉਹਦੇ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਲੋਕੀ ਵਾਪਸ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਮ ਸੈਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਪਲ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਸਕ ਨਾ ਪਏ। So we go out of our way to make sure that it is as safe as possible ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਮ ਸੈਲ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖੋ ਵੋਲੰਟਰੀ ਡੋਨਰਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੈਮ ਸੈਲ ਚੜਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਸਟੈਮ ਸੈਲਸ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ 4 ਹਫ਼ਤੇ 5 ਹਫ਼ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਕਾਫੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਟ ਅਜੇ ਵੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਐਜ਼ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਐਜ਼ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਇਨ the 80s। I think ਉਹ 1982 ਦੀ ਮੂਵੀ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਰਫਲੀ ਸੇਮ ਸੀਗਾ ਬਟ ਸਟੈਮ ਸੈਲਸ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਡੇ 2-3 ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨੂਰ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ 2-3 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਇੱਥੇ ਕੰਪੇਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਕਿ ਜੀ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਓ, ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸੈਂਪਲ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਓ, ਸੈਂਪਲ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਓ। ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਮਿਲ ਵੀ ਗਏ ਡੋਨਰ, ਪਰ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਭੱਜੇ ਨੱਠੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਾਪੇ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਕਟਿਵਲੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੇਨ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਔਨਗੋਇੰਗ ਕੰਪੇਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਿਕਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਔਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਮ ਸੈਲਸ ਵਾਸਤੇ ਡੋਨਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ 'ਚ ਅਜੇ ਬੜੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾਈਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੋੜਵੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਡੋਨਰਸ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰੇ ਉਹ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਿਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਬੜੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਯੰਗ ਬੱਚਾ ਚੱਲ ਬਸਿਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਬੱਚਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਨੋ ਡਾਊਟ, ਪਰ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਚੇਗਾ, ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕੇਸਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਜੀ, ਨਾਮ ਵੀ ਜੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿਖਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਦੋ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਮੇਨ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਲੂਕੀਮੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਲੱਡ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਬਣਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੈਨੇਟਿਕ ਟੈਸਟ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਬਣਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਰਹਿਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦੇ ਆਰ ਹਾਰਟਲੈਸ, ਦੇ ਡੂ ਨਾਟ ਵੇਟ ਐਂਡ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪਲਾਨ ਜਾਵੇ ਬਟ ਬਿਮਾਰੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੋਡੀ 'ਚ, ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਐਡਵਾਂਸ ਤੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੇਕਿਨ ਬੋਡੀ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ ਕੰਮ ਲੱਗਣ ਐਂਡ ਯੰਗ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ भी सफर करते हैं, ओल्ड पेशेंट्स भी सफर करते हैं इस कंडीशन से। इको चीज मैं कह सकता कि कई बारी ये सारा कुछ
ਰੈਡੀ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਡੋਨਰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਟਾਈਮਸ ਹਫਤੇ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਆਊਟਕਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏ ਬਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬਾਇਓਲੋਜੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਜਿੰਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ ਕਰਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਥੋੜਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਡੋਨਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਏਜ ਹੋ ਵੀ ਯੈਸ ਜਿਹੜੇ ਅਨਰਿਲੇਟਡ ਡੋਨਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰੇਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਲਸ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਫਰਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਐਂਡ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਲੱਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੈ ਦੇ ਵਾਂਟ generally healthy people between the age of 17 and 35 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਜਰ ਬੋਡੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਨਾ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਬਲੱਡ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੈਕਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੇਲਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਵਿਮਨ ਵੀ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ older individuals ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ stem cells ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ unrelated ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਟਲੀਸਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈਗੀ ਬਿਟਵੀਨ ਏਜ 17 ਐਂਡ 35 ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 45 ਤੱਕ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਟ ਇਹ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਫॉर ਨਾਓ ਇਟ ਇਜ਼ 17 to 35 ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਸਰਚ ਕਰੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਲੱਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ stem cell donation ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਟ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੀਜਨਲ ਲੈਂਗੁਏजेस ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਆਨਲਾਈਨ ਕੈਂਪੇਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵਧੇਗੀ ਐਜ਼ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਬੀਇੰਗ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਵੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਬਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫॉर ਐਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਲੱਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਿਟ ਆਪਣੇ ਮੰਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਬਾਈ ਪੋਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਐਂਡ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚੀਕ ਸਵਾਪ ਕਰਕੇ ਕੁਐਸਚਨਰ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਯੂ ਡੋਨਟ ਨੀਡ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਐਨੀ ਡਾਕਟਰ ਟੂ ਗੈਟ ਟੂ ਸਾਈਨ ਅਪ ਫॉर द ਰਜਿਸਟਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪੀਜੀਆਈ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰਸ ਨੇ ਪੀਜੀਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪੀਜੀਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਪੀਜੀਆਈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀਜੀਆਈ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਫਰਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜੋ ਰਿਸਰਚ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁਣ ਐਡਵਾਂਸ ਹੈ ਔਰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਗਾਣੀ ਪਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਹੈ ਅਮੀਰ ਹੈ ਗਰੀਬ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਮੈਂ ਖੁਦ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੈਲ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੈਲ ਵਜਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਬੈਲ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਥੋੜੀ ਦਿਓਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੈਂਸਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਾਰਡ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀਮੋਡੇਕੇਡ ਯੂਨਿਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਊਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੈਲ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਵਜਾ ਕੇ ਜਾਈਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਰੀਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਟ ਜਸਟ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਠੀਕ ਹੋਏ ਹੈ ਬਟ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ there is hope at the end of that journey and ਇਦਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਕਸੈਸ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਰਟ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ
कि ए ना खाओ, ओ ना खाओ, एक्सरसाइज करो, होर बड़ियां बीमारियां, डायबिटीज़ बारे सुनते हैं, पर कैंसर, और कैंसर भी बड़ा एक कंप्लीकेटेड विषय है, कई तरह का कैंसर है, असं तो वर्ड जानते हैं कैंसर, पर ये बड़ियां टर्मिनोलॉजी ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਣ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਬੇਸਡ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਬੜਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕੈਂਸਰ ਕਿਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤਿੰਨ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਬਾਈ ਬਰਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ এনवायरमेंट, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਰਾਊਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 100% ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੀਣਾ, ਬਾਕੀ ਡਾਇਟ ਤੇ weight ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ এনवायरमेंटल ਕੈਮੀਕਲਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਰਬਰ ਪਲਾਂਟਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਰਿਸਕ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਚਾਂਸ, ਜੇ ਲੱਕ। ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਅਨਫੋਰਚੂਨਟਲੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਬਟ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਤਿੰਨ ਫੈਕਟਰ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖੋ, ਡਾਇਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖੋ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਕਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਬੈਕੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ, ਗੁਟਕਾ, ਤੰਬਾਕੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਰਿਸਕ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਲਾਸਟਲੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ। ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਨੋਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਮਨ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਐਡਲਟਸ ਵੀ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਐਂਡ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਥਿੰਗ ਦੈਟ ਯੂ ਕੈਨ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਨੇੜੇ ਆ ਉੱਪਰਲੇ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਿਨ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਿਸ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ? ਸਕਿਨ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵੀ ਮੇਨ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਸਨ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਨਾਰਥਰਨ ਹੈਮਿਸਫੀਅਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਦਾ ਰਿਸਕ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕਿਨ ਲਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਕੇਸ਼ੀਅਨਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿਨ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਰਿਸਕ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਨ ਹੈਗਾ ਸਨ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਜਾਂ ਸਨ ਬਲੌਕ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਵਲੈਂਟ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਅਰਲੀ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫਸਰ ਆਫ ਹੈਲਥ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਆਈਲੀਨ ਡੇਵਿਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਮ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪੋਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਰਲੀ ਸਟੇਜ ਕੈਂਸਰ ਡਿਟੈਕਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਉਹ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਐਂਡ ਯੂ ਨੋ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਅ ਵੈਰੀ ਪਰਸਨਲ ਸਟੋਰੀ, ਬਟ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਪੁਟਿੰਗ ਇਟ ਆਊਟ ਇਨ ਪਬਲਿਕ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਏ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਏ। ਐਂਡ ਬੇਸਿਕ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਰਲੀ ਡਿਟੈਕਟ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਊਟਕਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਇਜ਼ ਡਿਟੈਕਟਡ ਅਰਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੋਣ ਉਹ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਬ੍ਰੈਸਟ ਸੈਲਫ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮਲੀ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਜੇ ਬ੍ਰੈਸਟ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕੀ ਜਾਏ ਉਹ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਮੈਜਰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕरें ਤੇ ਪੈਪ ਸਮੀਅਰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਕਰਾਉਣਾ। ਬਾਕੀ ਫॉर ਮੈਨ ਓਵਰ ਦੀ ਏਜ
ਏਜ ਆਫ 50 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੋਨੋਸਕੋਪੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਐਟਲੀਸਟ ਐਵਰੀ 5 ਇਅਰਸ ਔਰ ਐਵਰੀ 10 ਇਅਰਸ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਦੇਅਰ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੈਂਸਰ ਕਾਫੀ अर्ਲੀ ਸਟੇਜ 'ਚ ਪਿਕਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ अर्ਲੀ ਸਟੇਜ 'ਚ ਪਿਕਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਾਫੀ ਜਲਦੀ ਔਰ ਕਾਫੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚੋਂ ਹੋ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਰਜਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੰਫਰਟ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੱਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਏ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੀਏ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਨੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਇਹਦੀ ਵਧੇ ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇਲਾਜ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਜ਼ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਕੋਈ ਤੇ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡੋਨਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਜਲਦੀ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਫਿਰ, ਔਰ ਜਲਦੀ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਆਓ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ, ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਓ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਬਲੀਦਾਨ ਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਜੇ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਅਰਜੁਨ ਦੱਤ ਲਾਅ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਨੇ, ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਸਟੈਮ ਸੈਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਮਾਰਗਰੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨੇ।